Hi, we have been learning Carnatic music with the renowned Unnikrishnan Sir through Eduraga. Unni Sir's patience and sincerity, as well as his adaptability to the level and needs of the student, truly make his lessons unique. We especially admire his attention to detail and emphasis on the subtle nuances of Carnatic music. Overall, Unni Sir's top-notch guidance has truly helped us grow as singers. We would like to thank Eduraga for giving us this opportunity to learn with Unni Sir. Hi all, I am Sunita and I am learning light music through Manu sir past 2 years. When I joined Eduraga, my pitch was so low and from mentoring Manu sir, it improved a lot. And I would like to thank Manu sir and Eduraga for this wonderful opportunity. Thank you. Hi, this is Dinesh Babu. I'm very happy to meet you through this video. I would like to share with you that I've been using Eduraga platform for the past year and a half. I'm the student of legendary playback singer Mano. Mano sir have helped me to understand the music in me and the nuances of singing a song with dynamics and feel to produce a playback singing quality. This has helped me to step up to the next level. I would highly recommend you to sign up Eduraga platform if you would like to take up your singing to the next level. Thank you. Okay. So, ஒரு விஷயம் நான் சொல்லுவேன் உங்க இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் நான் பார்க்கும்போது some interviews I have seen in YouTube. So அதுல எல்லாம் வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் நான் அப்பப்போ படிப்பேன். So அதுல எல்லாம் வந்து everyone really love you. So அத நான் எடுத்து சொல்லுவேன் because no one has any complaints and everyone wants to see you more in the screen and you're such a homely person, such a down to earth person. So அது வந்து மக்கள் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க. I just wanted to convey that. Maybe you are also seeing comments but I wanted to convey that. So there's no wonder that he said that words to you and I'm really happy and honored that I am also getting a chance to interview you. Thank you, sir. Same here, Vidya. Same here. Okay. So, உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு சீரியல்ல கிடைச்சிருக்கு, டிவி ஷோஸ்ல இருக்கு அண்ட் நிறைய ரோல்ஸ் பண்ணி நீங்க ப்ரூவ் பண்ணிருக்கீங்க உங்க டேலண்ட். பட் மூவிஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கல. நீங்களாவே போகலையா ஐ எம் ஹாப்பி வித் சீரியல், ஐ எம் ஹாப்பி வித் மை ரோல்ஸ் அப்படி ஒரு டிசிஷனுக்கு வந்தீங்களா? இல்ல உங்களோட டேலண்ட் பார்த்து நிறைய பேர் உங்களை கூப்பிடல. So what is the story behind that? No actor will be happy with just serials. இங்க பண்ணா மட்டும் போதும், இங்க நல்ல பேர் வாங்கினா மட்டும் போதும்ங்கிறது வந்து I don't think anybody in the television industry will be comfortable with or satisfied with rather. எல்லாருக்குமே சினிமால போகணும் தான் ஆசை. But initially, இப்போதான் the gates are wide open for television artists. You know, the new directors,
the young blood who are coming in are game for television actors too. But previously it was not like that. I'm talking about 5 years before. It was not like that. So நான் திருமதி செல்வம் பண்ணி அவ்வளோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவார்ட்லாம் வாங்கி பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்டு, ரிலையன்ஸ் அவார்டு, சன் அவார்ட்ஸ் எல்லா அவார்டும் வாங்கினதுக்கு அப்புறமும் நோபடி கால் மீ. பிகாஸ் அந்த டைம்ல இருந்த டைரக்டர்ஸோட ஃபீலிங் என்னன்னா, டெலிவிஷன் ஆக்டர்ஸா அவங்க அங்கேயே பிஸியா இருப்பாங்க, டேட்டு கேட்ட தர மாட்டாங்க, எப்ப பார்த்தாலும் சீரியல் ஷூட்டிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ they had a few bad experiences with a few actors. So அதை வச்சு they came to a conclusion that television actors na problem, அவங்க வந்து டேட் கிடைக்காது and அவங்க அங்க பிஸியா இருக்காங்க, அங்கேயே பிஸியா இருந்துட்டோம். they rather prefer a fresh face rather than a known face in television. So அந்த மாதிரி தான் the scenario was previously. But right now it's not like that. The young blood have changed the whole trend, and now the gates are wide open, and now I'm getting a few offers, and hopefully I'm waiting for the right one, to give the kind of show or prove that I can do good roles in film also. அப்படிங்கிறதுக்கு I've not yet got the right chance, but I'm keeping my fingers crossed. Yes, yeah, I'm also keeping my fingers crossed. Definitely you will get a lot of roles. அதை நானும் வேண்டிக்கிறேன். So மாநாடு மயிலாடு is a wonderful show, and ஒரு ஹோஸ்டா வந்து அது கண்டக்ட் பண்ணும்போது how do you differentiate from working in movies or serials? What do you enjoy the most? ஹோஸ்டா இருக்கிறதா இல்ல சீரியல் ஆக்ட் பண்றதா? Actually, okay, host பத்தி பேசும்போது let me tell you something. You're a very good host too. You're doing a very good job. I like the way you're asking me the questions, and I like the way you're reciprocating to whatever I'm saying. So you're a very good host too. And when it comes to hosting and acting, I prefer acting, because hosting was really not my cup of tea. But அதான் யாரோ ஒருத்த கிணத்துக்குள்ள ஊந்தானா, ஊரே நின்று காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லிச்சான், ஒருத்த மட்டும் உள்ள குச்சி காப்பாத்தினா, வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் உனக்கு மட்டும் அப்புறம் இவ்வளவு தைரியம் வந்தது அப்படின்னு கேட்கும் போது, நான் எங்கடா குச்சேன், என்ன பின்னாடி இருந்து எவனோ ஒருத்தன் தள்ளி விட்டான்னு அவன் சொன்னான். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் ஹோஸ்டிங்குள்ள போனது. இட் வாஸ் ரியலி நாட் மை கப் ஆஃப் டீ. நான் ரொம்ப பயந்தேன் மாநாடு மயிலாடு. ஆக்சுவலா கலாமஸ் என்ன டான்ஸ் ஆட தான் கூப்பிட்டாங்க. ஏன்னா நான் அவங்க கலாலயா டான்ஸ் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் தான் நான். அந்த டைம்ல ஐ யூஸ் டு டான்ஸ் வெல் அப்படிங்கிறதுனால நீ வந்து ஆடுன்னு தான் சொன்னாங்க. நான் ஆடலாம் மாட்டேன்ப்பா, ஐயோ என்னால முடியாது அப்படின்ட்டேன். So I always used to take the back seat. எப்பவுமே I always take the back seat because எனக்கு கொஞ்சம் பயம். எனக்கு நடிக்க சொன்னா நடிச்சிருவேன், மற்றது எல்லாமே பண்ணுவேன். ஆனா I take the back seat. எனக்கு வந்து somebody has to push me. So that was when Deepak said, my friend Deepak, who is also an actor, and Deepak told me, இல்ல, he's my very close friend. So he said, இல்ல நீ பண்ணு ஒன்னாகாது, நீ ஒன்னாகாது பண்ணு. அதான் அந்த கிணத்துல புடிச்சு தள்ளி விட்டது அவன் தான். பின்னாடில இருந்து என்ன தள்ளி விட்டது தீபக் தான். தொபகடீர் அப்படின்னு போய் கணத்துக்குள்ள விழுந்தேன். ஆனா அப்படியே தத்தளிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே கத்துக்கிட்டு அப்படியே வெளில வந்துட்டேன். அவ்வளவுதான். மாநாடு மயிலாடு அப்படிதான் நான் உள்ள போனேன். Initially I had a few hiccups, கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு. But later on, I swapped gears and moved forward, so it was okay. Okay. Do you have any favorite fan moment? யாராவது உங்களுக்கு வெளியில போகும்போது யாராவது வந்து சொல்லியிருக்கீங்களா, இல்ல ஏதாவது லெட்டர்ஸ், ஃப்ளவர்ஸ் or any gift? நேத்து தான் ஒரு இன்டர்வியூல சொன்னேன் இதே கொஸ்டின் தான். ஃபேன் மூமெண்ட் என்னன்னா, சரி மெட்டிவலி பண்ணும்போது அந்த டைம்ல என்கிட்ட கார்லாம் இல்ல, பைக்ல தான் ஷூட்டிங் போவேன், பைக்ல தான் வருவேன். அண்ட் அந்த டைம்ல வந்து இங்க இந்தியால வந்து முக்கியமா தமிழ்நாட்டுல வந்து ஹெல்மெட்லாம் வந்து கம்பல்சரிலாம் கிடையாது. ஸோ நான் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு நான் பாட்டு பைக்ல வந்து ஒரு சிக்னல்ல நிற்கும் போது, இட் வாஸ் அபவுட் 6 o'clock 5:30 in the evening. நான் சிக்னல்ல நிற்கும் போது ஒரு பூக்காரம்மா, ரோட்ல பூ விற்கிற ஒரு அம்மா வந்து சிக்னல் என்ன பார்த்தோன்னே பூக்குடிய கீழே வச்சுட்டு, கெட்ட வார்த்தையில மட்டும் தான் திட்டல. ஐ மீன் அது நான் இன்டர்வியூல சொல்ல முடியாது, அதையும் திட்டாங்க. ஆனா வந்து அப்படி வந்து என்ன அபியூஸ் பண்ணாங்க என்ன நடு ரோட்ல வச்சு. அப்பதான் எல்லாரும் திரும்பி பாக்குறாங்க, ஏன் இந்த அம்மா இந்த பையனை திட்டுறாங்கன்னா அப்பதான் மெட்டியோலி ஃபர்ஸ்ட், ஓ இந்த பையனா, இவன் நிலாவேவா விஜயோட எல்லாம் நடிச்சான்ல, விஜய் ஃப்ரெண்ட்ல இவனை ஏன் திட்டுறான், ஓ மெட்டியோலியா, அதுக்கு அந்த அம்மா கேரக்டர் பேர் சொல்லி திட்டுது, அந்த விஜய் பொண்ணு எப்படி டார்ச்சர் பண்றே அப்படின்னு. அந்த நேரத்துல எனக்கு எம்பாரசிங்கா இருந்தாலும் ஐ ஃபீல் தட்ஸ் அ ஃபேன் மூமெண்ட். பிகாஸ் நெகட்டிவா இருந்தாலும் only if you play the negative role properly, you've irritated her so much that she's coming and shouting at you or abusing you, not minding that people are watching, and she didn't mind about anything. And so அவங்க வந்து கத்தும்போது வீட்டுக்கு வந்தப்பறம் யோசிச்சு பார்த்தா I took it as a fan moment till date. நான் நல்லா பண்ணதுனால தான் வந்து என்ன திட்டுறாங்க நெகட்டிவ் ரோல். அப்படியே கான்ட்ராஸ்ட் செல்வம், another fan moment is till date அவர் என் கூட கான்டாக்ட்ல தான் இருக்காரு. சல்மான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு one character who used to have all the bad habits under the sky,
அண்ட் அவருக்கு வந்து கல்யாணம்னு ஒரு விஷயம் ஆக போகும்போது வந்து ஹிஸ் ஒய்ஃப் செட் எனக்கு செல்வம் அண்ணா மாதிரி ஒரு புருஷ வேணும், நீங்க முடிஞ்சா செல்வம் அண்ணா மாதிரி ஆகுங்க, நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே after which he started watching திருமதி செல்வம் and after which he totally ஒரு டோட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மாதிரி எல்லா கெட்ட பழக்கங்களையும் விட்டுட்டு வாழ்ந்தா இந்த செல்வம்லயும் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இருக்கிற செல்வம், செகண்ட் ஹாஃப்ல இருக்கிற செல்வம் கெட்ட பையன், ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இருக்கிற செல்வம் மாதிரி மாறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அவரும் கஷ்டப்பட்டு, அவரும் மெக்கானிக், ஓகே சோ அவரு கஷ்டப்பட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து செல்வம் மாதிரி மாறணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா பழக்கங்களையும் விட்டு குடும்பத்துக்காக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சு டுடே they are happily married with a 8-year-old boy and still they are in touch with me, and for my birthday last September also they came and they met me with the son and இன்னைக்கு வரைக்கும் they have my photo in their house. So இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க செல்வமா வந்து ஒரு மேட்னி ஐடலா பாக்குறாங்க. So that is again a fan moment. So ரெண்டு கான்ட்ராஸ்ட் fan moments, ஒருத்தங்க திட்டினாங்க, ஒருத்தங்க நம்மளால இன்னைக்கு நல்லா இருக்காங்க, அவ்வளவு. நான் நிறைய பேர்கிட்ட இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன், நான் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஆன்சர் எங்கேயும் யாரும் சொன்னது. இதோட அந்த அம்மா பூ மாலை கட்டி உங்களுக்கு பூ கொடுப்பாங்க, மாலை கொடுப்பாங்க, நீங்க அதுக்கு அப்படி வச்சிருப்பாங்க, அப்படி எல்லாம் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஆனா அவங்க வந்து பிராக்டிகலி காரி பூ அப்படின்னு துப்புல, அவ்வளவுதான், மத்ததெல்லாம் செஞ்சுட்டு போயிட்டாங்க. But that's amazing. You're also influencing your family. Nalla irukkiradhukku. That is also a very good point to be said. Yeah. Thank you so much for sharing that story. So அடுத்தது வந்து ஒரு சின்ன கேம் தான், this or that. So நீங்க ஏதாவது ஒன்னு சூஸ் பண்ணா கொஞ்சம் ஃபன்னியா இருக்கும், ரெண்டும் சூஸ் பண்ணனும்னா ஓகே பரவாயில்ல, ஓகேங்களா? திருமதி செல்வம் or யாரடி நீ மம்மி? திருமதி செல்வம். ஓகே. Movies or TV serials? Movies. Both. Movies. Okay. Both. Okay, both. Okay. Yeah, ரெண்டும் வேணும். Negative roles or homely characters? Anti-hero. Oh, wow. Okay. Anti-hero. So it's both are involved. Hero in anti-hero. Good choice. தெளிவா இருக்கீங்க நீங்க. ஓகே. வித்யா கிட்ட பேசும்போது தெளிவா தான் இருக்கணும், இல்லாட்டி மாட்டிப்போம். உச்சோ அப்படியே இல்ல. யூடியூப்ல உங்க வீடியோ அப்படியே ட்ரெண்டிங்கா நம்பர் 1ல இருக்குறதா இல்ல செலிபிரிட்டி டிவி அவார்ட்ஸ் கிடைக்கிறதா, எது உங்களுக்கு பிடிக்கும்? செலிபிரிட்டி டிவி அவார்ட்ஸ் கிடைக்கும். அமேசிங். ஓகே. அடுத்தது ஒரு யூடியூப் வந்து see I love to be trending on YouTube also, but again my what என்னோட உள்ளுக்குள்ள இருக்க depth of my heart ஒரு ஃபீலிங் என்னன்னா, யூடியூப் and social media is a very selected group of people. The people who determine how good you are and the people who determine that you should be the best actor அப்படிங்கிறது, that group doesn't belong to this group, though they both are involved when it comes to a conclusion, but the major portion is that group. அந்த குரூப்புக்கு வந்து யூடியூப்னா என்னன்னு தெரியாது, அந்த குரூப் பாமரன், நார்மல் ஆடியன்ஸ். அவங்க வந்து ஒரு ஆட்டோ டிரைவரா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஃபார்மரா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஒரு தொழிலாளியா இருக்கலாம். அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த சோஷியல் மீடியா, யூடியூப், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், இன்ஸ்டா இதெல்லாம் அவங்களுக்குலாம் தெரியாது. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பார்ப்பாங்க, இவன் நல்லா நடிக்கிறான்டா, இவன் நல்லா நடிக்கிறான்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுவாங்க. அவங்க ஒரு 10 பேருக்கு சொல்லுவாங்க, அவன் ரொம்ப நல்லா நடிக்கிறான், நம்ம வீட்டு புள்ள. அந்த வேர்ட் ஆஃப் மவுத் வந்து இஸ் மோர் ஃபாஸ்ட், இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் ஃபாஸ்டர் தேன் யூடியூப்ங்கிறது வந்து. we have to basically this Facebook or Twitter or be it Insta, we have to keep uploading photos every now and then for you to get likes and for you to have more subscribers. Yes or no? Yeah, so you have to keep uploading, you have to keep them updated about everything what you're doing. But the other group of people, not necessary, they just see whatever is your talent and what you're doing on screen. That is only more important for them. What you're doing off screen is only more important for people on social media. Whatever you're doing off screen, you get more subscribers. The more you post whatever you're doing off screen, you get more subscribers. But that doesn't determine that you're a good actor, because just because you have about 1 million followers with you, it doesn't mean that you're very famous and you're a very good actor. அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. You're getting 1 million followers is because you're showing them your day-to-day life, you're exhibiting your day-to-day life, and you're showing them what you are other than the camera, off the camera. So that I really cannot draw a line between this and that. So they are miles poles apart. You agree or disagree?
ஐ மீன் நான் நிறைய பேர் கிட்ட கேட்கும்போது நிறைய பேர் அந்த யூடியூப் 1 மில்லியன் வியூஸ்க்கு தான் சொல்லுவாங்க இல்ல நிறைய பட் இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குன்னு இப்படி திங்க் பண்ணலாம்னு இப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுது. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் சேயிங் தட் ஆல்சோ. நவ் ப்ராபப்லி ஐ ஷுட் ட்விஸ்ட் மை கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் டைம். ஓகே, ஸோ அடுத்தது வந்து ஒரு ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆன்சர் பட் ஐ வில் ட்ரை. பிரீத்தி மாமோட குக்கிங்கா இல்ல பிரீத்தி ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? Preeti as an artist. Wow. Of course, I love Preeti's cooking, but Preeti's talent is enormous. She's multi-talented. You know, she can cook, she can act, she can dance, she can sing. No, not singing. She can, she can cook, she can act, she can dance, and I mean, she's a very good mom. She's a very good wife. So she is multi-talented, and I feel her acting talents are yet to be known. I mean, when she was performing, she used to do a very good job, but unfortunately that time social media was not there, so there was not much of recognition for whatever she did. Okay. And so I want her to act, and I want her to really prove herself as an actress again. That's nice. Okay. அப்புறம் வீடு அப்படி கரெக்டா நல்ல ஆர்டிஸ்டிக் பீஸ் எல்லாம் வச்சு அது நல்லா ரெடியா நைட் 3 o'clock வந்தாலும் வீடு நல்லா கரெக்டா இருக்கும். அந்த அந்த வீடியோ நாம் பார்த்தோம். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ நீட் லாட் ஆஃப் ஆர்கனைஸ்ட் மைண்ட் இல்லையா? அது அப்படி ஆர்கனைஸ்டா வைக்கிறதும் வந்து இட்ஸ் அ வெரி கிரேட் டேலண்ட் தான். எல்லாருக்கும் அது முடியாது. ஸோ தட்ஸ் ரிமார்க்கபிள் அச்சீவ்மெண்ட் டு. ஓகே. உங்க வீடு பார்க்கும்போதும் இது now you sitting at home. எஸ், பட் இவ்வளவுதானே தெரியுது. பின்னாடி அவ்வளவுதான் தெரியுது. ஆனா பின்னாடி இருக்கிற அதெல்லாம் கூட ஆர்டிஸ்டிக்கா தான் இருக்குது. ஐ மீன் தட் பெயிண்டிங் whatever that is. பெயிண்டிங் இல்ல, என்னோட ஃப்ரெண்டோட பெயிண்டிங் தான். யாரா இருந்தாலும் அது அந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணனும்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுல. So it looks nice in the backdrop. So everybody have their own taste. எல்லாருக்கும் அவங்க வீடு அழகா இருக்கணும்னு ஆசை. So அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க அழகா வச்சுக்கிறாங்க. மொத்தத்துல எவ்வளவு அழகா இருக்குங்கிறது முக்கியம் இல்ல, அந்த வீடு எவ்வளவு நீட்டா இருக்குங்கிறது தான் முக்கியம், எவ்வளவு கிளீனா இருக்குங்கிறது முக்கியம், அண்ட் எவ்வளவு நிம்மதியா இருக்குங்கிறது தான் முக்கியம். நிம்மதி, கரெக்ட். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்ட் தான். 3 மணிக்கு வரும்போது வீடு சுத்தமா இருந்தா பத்தாது, வீடு நிம்மதியா இருக்கணும். 3 மணிக்கு வரும்போது சண்டைன்னா அது வந்து எரிச்சல் தான் வரும். கரெக்ட். வீடு எவ்வளவு நீட்டா இருந்தாலும் சண்டையா இருந்தா கரெக்ட் தான், மன நிம்மதி. Then that becomes a house. We need a home. That's right. That's true. Okay, so அந்த this or that game முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு ரேபிட். Okay, Vidya, this or that. Now I'm going to ask you, Vidya, you love to interview a television star or you love to interview a film star? நான் நிஜமா சொன்னா நீங்க தப்பா நினைக்குமான்னு தெரியல. நான் தப்பா நினைக்க மாட்டேன், நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல நான் மூவி ஸ்டாரை இன்டர்வியூ பண்ணா ஐ வில் பி லிட்டில் நர்வஸ். ஓகே, தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் அவங்க ஆல்ரெடி நிறைய இன்டர்வியூஸ் பார்த்திருக்கீங்க. வி நோ வாட் தே லைக், வாட் தே டோன்ட் லைக், அந்த மாதிரி எல்லாம். இப்போ டிவி ஸ்டார்ஸ் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது அவங்க நிறைய இன்டர்வியூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டோம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ வாட் ஹூஎவர் ஐ ஹேவ் இன்டர்வியூட். ஸோ அப்போ புது விஷயங்கள் தெரிய வர்றதுக்கு இட்ஸ் லிட்டில் இன்ட்ரெஸ்டிங். சம்டைம்ஸ் நான் அப்படி எழுதி வச்ச கொஸ்டின்ஸ் மறந்துடுவேன், வேற கொஸ்டின்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிடுவேன். ஸோ தட் இஸ் சம்திங் ஐ லவ் இன்டராக்டிங். ஸோ எனக்கு தெரியல, பட் இப்போ நான் இதுதான் என்ஜாய் பண்றேன். தட் இஸ் மை ஆன்சர். Vidya, you like love marriage or arranged marriage? Love cum arranged marriage. You mean arranged cum love marriage? Chalega, fine. Okay, so you love to be in India, you love to be in the US? I love to be in India. Sure, 100%.
Okay, now rapid fire. Tell me. ஐயோ Your ஃபர்ஸ்ட் turn. டைம் இப்படி क्वेश्चन கேக்குறேன். Thank you for asking question to me. That was little horror. நானே பேசிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ஒரு பிரேக் வேணும்ல, அதனால தான் நான் உங்களை கேட்டேன். கரெக்ட் தான் நம்புறேன். ஓகே கரெக்ட் தான். ரேபிட் ஃபயர்ல வந்து one thing that you want to change in the industry. Oh, this is supposed to be rapid fire. I can't take so much of time. So Maybe- one thing I want to change. Huh. One thing I want to change in the industry is இந்த பெரிய ஆர்டிஸ்ட் சின்ன ஆர்டிஸ்ட்னு அந்த வித்தியாசம் பார்க்கறது. Treat everybody the same. Same, correct. Very valid. Which actor or you director you want to work next in movies? Hypothetically, I if wanna you can select a director. Who actor vanda director? Which Vetrimaran. director? Huh? Vetrimaran. Amazing director. Any tip that you want to pass to those kids who are into media acting? Give you 100%. The rest is fate. Okay. Do you have a favorite punch dialogue? விஜய் ஃபேனா இருக்கீங்க, விஜயோட ஃப்ரெண்டா இருக்கீங்க, இல்ல சூர்யா க்ளோஸா இருக்கீங்க, ஏதாவது பஞ்ச் டயலாக்? அவங்க சொன்ன டயலாகா? இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச டயலாக் கூட ஓகே தான். எனக்கு பிடிச்ச டயலாக் வந்து நிறைய இருக்கு. பட் டக்கு நீங்க சொன்னோன்னு ஞாபகம் வருது இதுக்கு மேலேயாவது வாழ்க்கையில ஒழுங்கா இருக்கு பாரு, அப்படி ஒழுங்கா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, நானே பார்க்காத அர்ஜுனை நீ பார்ப்ப, வேண்டாம் விட்டுரு அப்படின்னு. எனக்கு அந்த டைலாக் ரொம்ப பிடிக்கும். வாவ், ஓகே. அது எந்த மூவி டயலாக்? இல்ல இது நான் பண்ண இதயம் ஆனந்தம் சீரியலோட டைலாக். அது அந்த அந்த நெகட்டிவ் ரோல் கிட்ட நான் சொல்லுவேன், அபிராமிங்கிற கேரக்டர் கிட்ட நான் சொல்லுவேன், இதுக்கு மேலேயாவது வாழ்க்கையில ஒழுங்கா இருக்க பாரு, அப்படி இல்ல இதுக்கு மேலேயும் இந்த குடும்பத்தை நீ கெடுக்கணும்னு நினைச்சேன்னு வையேன். என் கேரக்டர் பேர் அர்ஜுன். அதுக்கப்புறம் நானே பார்க்காத அர்ஜுனை நீ பார்ப்ப, எதுக்கு வேணாம் விட்டுரு. மாஸ் டயலாக். இப்போதான் கரெக்டா அர்த்தம் புரியுது. Thank you. Do you have a happiest moment in life? விஜய் டயலாக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நான் ஒரு தடவை முடிவு பண்ணா என் பேச்சை நானே கேட்க மாட்டேன். I like that. பிடிக்கும். அது நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். Good one. Do you have a happiest moment in life? Of course, when my daughter was born, when my first kid was born, when I was promoted from a husband to a dad, that was the happiest moment in my life. And she's my dream girl, and till date she is my dream girl. Amazing. Okay. அப்ப அந்த ரவுண்ட் முடிஞ்சிருச்சு. Can you tell about your future projects? My future projects, I've just finished with Kanmani. And so Sun TV, apparently when it comes to television, Sun TV has asked me to wait. வழக்கமாவே இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சதுன்னா டக்குன்னு அதர் சேனல்ஸ்ல இருந்து கூப்பிட்டுருவாங்க. So டக்குன்னு because it's very competitive over here. So டக்குன்னு விஜய்ல இருந்தோ இல்ல ஜீல இருந்தோ இல்ல மற்ற சேனல்ல இருந்து இமீடியட்டா கூப்பிடுவாங்க. இப்போ நீங்க கண்மணி முடிஞ்சிருச்சுல, அப்ப நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் வாங்க. They'll hike your salary, they'll tempt you in all which way, and they will try to call you. So கண்மணி முடிஞ்ச உடனே சன் டிவில they said just take a vacation for 1 month and we will start immediately with the next, because we don't want to lose you. They will call you, but please don't think twice before you go. I mean, please don't go ன்னுலாம் அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க, because they are like the monarch of the industry. So அவங்க இறங்கி please don't go ன்னுலாம் சொல்ல மாட்டாங்க. ரொம்ப அழகா அது எப்படி சொன்னாங்கன்னா, just think twice before you take a decision அப்படினா. Okay. We are telling you to take a vacation for 1 month and we'll get back to you. But in case you get any offers before that from some other people or some other channel, just think twice before you take a call. அது வார்னிங்கா இல்ல வெயிட் பண்ணுங்கறாங்களா இல்ல போய்டாத படுவா கொன்றுவோம் உன்ன அப்படிங்கறாங்களா ஒண்ணுமே புரியாது. So அதனால I'm taking it as it goes, on the flow, with the flow. And films I'm doing now one with Hip Hop Adi. அவரோட அடுத்த படத்துல I'm doing a nice role. அது we starting shooting from January 15th onwards. So I'm doing one, அது பண்றேன். Plus Lawrence Master படம் அநேகமா ஒன்னு பண்ணுவேன்னு 99% sure. Let me see. Unless I'm sure about it, I don't want to talk about it. So that's it. Okay. என்னோட क्वेश्चंस அவ்வளவுதான். எனக்கு கொடுத்த டைம் 45 minutes தான். So almost எல்லா क्वेश्चंसும் அதுக்குள்ள 45 minutes ஆயிருச்சா? ஓ யா, பேசுனதுல டைம் போறது தெரியல. யா.
இங்க இப்ப நைட்டு தான். சோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் படுத்து தூங்குற டைம். பட் And first of all, I'm sorry, okay? They told me 9 o'clock, but 9 o'clock in the morning, I couldn't make it because எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருந்துச்சு. அதெல்லாம் அதை பரவாயில்ல. முடிச்சுட்டு நான் தான் அதை 10 o'clock shift பண்ணேன். I'm very sorry about that. To நான் keep இங்க you வெளியே holding தான் for such a long. எப்போ ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ அப்போ ஓகே. நான் தான் கேஷவ் கிட்ட சொன்னேன். So no problem. What do you do? What do you do, Vidya? I don't do anything now. I was working in IT. இப்போ கொரோனானால ஜாப் போயிடுச்சு. ஸோ அதனால ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் திஸ் விஜே ஆர்ஜே ஒரு ஆர்ஜேயா ஒர்க் பண்றேன் ஒரு மலையாளம் எஃப்எம்க்கு. அப்புறம் ஐ டோன்ட் நோ ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கு சர்டிஃபைட் ராஸ்கல்னு சொல்லி, அதுல அப்பப்போ வருவேன். Certified Rascalsல இருக்கீங்களா? இருக்கு அப்பப்போ வருவேன். ஓகே ஓகே. அண்ட் அந்த எப்படி நீங்க ஆர்ஜே பண்ணும்போது நீங்களும் வந்து ஜோதிகா மாதிரி ஹலோ அப்படிங்கிறீங்களா? அப்படியெல்லாம் இல்ல, ஏதோ பண்ணுவாங்க அவ்வளவு. மோஸ்ட்லி பாசிட்டிவ் டாக்ஸ், ஸோ இன்ஸ்பைரிங் தாட்ஸ் தான். ஸோ மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச்சா? கைண்ட் ஆஃப் மோட்டிவேஷனல் சொல்லலாம். இனிமே நானும் கொஞ்சம் டவுன் ஆனேன்னா வந்து ஃபோன் பண்ணி வித்யா கிட்ட மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் அப்படியே ஃபோன்ல கேட்க. கண்டிப்பா பயங்கரமா நான் மோட்டிவேட் பண்ணுவேன். சான்ஸே இல்ல. ஓகே. Okay, it was wonderful talking to you, sir. I never expected that it will be interactive because no one has asked questions to me. Vidya. Should I call you madam? You. நீங்க இப்படி கலாய்க்கிறீங்க. So you can call me Sanjeev. Oh, okay Sanjeev. Fine Sanjeev. You சொல்றது கஷ்டமா இருக்கு. நான் இது வரைக்கும் சார்னு கூப்பிட்டு திடீர்னு சஞ்சீவ்னு கூப்பிடுறது கஷ்டமா. Call me Sanjeev, please. Okay Sanjeev. So thank you so much for talking to us. Ishita Medialoட பேசுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க நிறைய பெரிய ஆக்டர்னு தெரியும், பட் ஸ்டில் இவ்வளவு நல்ல ஒரு ஹியூமன் பீயிங், நல்ல ஜாலியா பேசுறாங்கன்னு தெரியாம போச்சு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஷோயிங் தட் அதர் சைட் டு அஸ், அண்ட் இட்ஸ் பீன் a pleasure to talk to you, and we wish you all the best from Ishita Media. Thanks Ishita Media, and thanks so much Vidya. Thank you for taking your time off, and it was a pleasure talking to you too. It was great fun talking to you too, and I must say you are a very good host, and congratulations to you and all the best, and my love to everybody out there who are watching this, who are taking their time out to watch this, and thank you for all the support, and keep supporting, keep smiling. Thank you. You made my day, sir. Thank you so much. Aura Natural Pads are complete herbal sanitary pads. These are made up of natural fibers only, and these are chemical free and plastic free. These are the first sanitary pads to receive the USDA BioPreferred certification. It is available only in the US region. So if you want to buy this product, you can visit online stores like Amazon or Walmart, or you can also visit their website www.aurapads.com. மக்கள் இசை கலைஞர்கள் செந்தில் கணேஷ், ராஜலட்சுமி, இஷிதா மீடியா யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க. நன்றி.